recently, I've had students come and tell me, we've done much better now. And you can see growth rates rose quite sharply in recent times. Now are starting to go again down. But if you look historically, the same thing happened earlier. Why? Because in these two periods, we had East Asian rapid industrialization processes. So Singapore. in the earlier period, we had Japan and Korea and Taiwan. Okay, rapid growth. Singapore Sucking in raw materials from Africa. by George Muhammad. Driving up the prices. And then sub-Saharan African countries grew. Highly Exporting educated. materials, they grew. But after those countries finished industrialization, then sub-Saharan African growth rate again fell. Okay, but along comes China. Next wave. Okay, again, sub-Saharan African growth rises, but now China is going down. As many of you now know from the press, China is going down. But sub-Saharan Africa is going down even faster. And we're going to go back to where we were again, with very low prices of raw materials, very low growth rates, and again, the sorts of poverty that we saw once before. Because, bottom line, sub-Saharan Africa is condemned to this role, just the supplier of raw materials, not a manufacturer. Very data showing emerging markets that produce raw materials against emerging markets that produce manufacturers. And you can see now with the weakness in the global economy, it's the emerging markets, that's the red line. It's those countries that are suffering the most, the emerging markets producing raw materials. They're suffering the most. And here it translates into their currencies being butchered. Okay? The currencies are collapsing of these countries, and many of them are sub-Saharan African countries. Some of them are Latin American countries, okay, who also rode that same wave. They thought that raw material production was going to save them. But now they're facing terrible problems. And I'm sorry to say, it's just going to get worse in the next 2 years. It's not going to get any better. And this is what it does in terms of gross domestic product. It's the blue line you should look at. It's the blue line compared with the red line. And what we know is that blue line is really going to go down sharply in the next 2 years. Okay, so relative to the rest of the world, sub-Saharan Africa is going to suffer. Again, why? Because it's condemned to this raw material production. This is basically why. How is it condemned to that? Well, the first and most important is the economic structures. After colonization ended, we needed new structures to keep these countries where they were. Okay? And the first of those is aid. Okay, we give them aid. Aid for what? Actually, we give them aid to keep repressive regimes in power. That's all. Okay, we're not giving them aid for much more except a little bit of infrastructure to make sure those raw materials get to the ports and are gotten out of the ground. But for the most part, we give repressive regimes money and power and guns to keep that system going. This is what it's fundamentally about. All the hypocrisy about transparency and democracy and bullshit like that, it's all bullshit. You know? And at least the Chinese don't enter into that bullshit. They say, we don't care about the whole political environment, we just give the money. Okay? And it's for raw material extraction, period. Okay? Number two, and this was a very important one, still is debt. I was telling some of my students today, was it today or yesterday, about Confessions of an Economic Man. You remember this? Have you heard of this one?
Confessions of an Economic Hitman. It's a book written by John Perkins, who used to work for a very nebulous, opaque bank. No one had ever heard of this bank, but it was formed in the 1950s by the IMF, the CIA, and the American State Department. And it had only one job: to lend money to developing countries that were raw material producers in order to indebt them. Once you are in my debt, I control you. Okay? And this bank had 4,000 employees, but no one ever heard of this bank, you see. But it would go to country after country offering loans. And if the president did not accept the loan, they were killed. Okay, so debt has been this huge spider's web which has trapped sub-Saharan Africa and keeps them held there. Aid, debt. We have a third structure which is again not known by many people, but it's something that was put in place and continues to this very day, with no one discussing it. No one says anything about it. It is monopoly buying structures. This is for all raw materials and basic agricultural goods produced by developing countries. There are only 4 or 5 Western multinationals that buy all those goods. And they collude between them. So if you take any major product, these Western multinationals, they collude between them. Even if we go down to banana production, we had a PhD down here at the ISS, and the person showed that the 4 or 5 major multinationals, they collude, and in order to make sure their control is total, what they do is they force all the producers to produce the same uniform banana. You know, the crap you buy in the West and has no taste at all. You go to any developing country, you know how a banana tastes, don't you? There's so many of them, lots of varieties, but we only market 1 or 2 types, so we have control, you see. If you don't produce at the price I want you to produce, I go to the next country. See? We get control. So these buyers, they impose that control, and they keep pushing the prices down and down and down. Okay, this is the game. No one says anything about it. There are no commissions of inquiry to say this is illegal, what you're doing. The WTO has nothing to say about this. But sorry to say, you know, if banana prices rose 10 times, especially for people like me who love bananas, okay, I protest. I like my living standards. Okay, it's the same with all the other raw materials, you see. We're all benefiting, we're complicit. We're actually complicit in this because we will protest and shout out if the situation ever changed. Okay, now we come to those international institutions. And I must tell you this from the outset. Don't think of them as wicked. IMF, World Bank, WTO. We always think evil creatures. Horrible. It's not. It's just economics. It's economic warfare. The rich declare war on the poor. It happens everywhere. It happens in a country. The rich control the government. Of course they do. You really believe you have democracy? Come on. You know, I mean, grow up. This is not about people living in democratic systems. What we have is the rich control. The rich set up these institutions explicitly to control the poor countries. And they don't give them much room for maneuver. Which incidentally, when the IMF starts talking of poverty alleviation, you should also understand that there's another game there also starting to play, which I'm going to come back to later. But what do these institutions do? What does the IMF do? What is structural adjustment about? It's about making sure countries keep producing what we want them to produce. We make sure they have recurrent balance of payments problems. You notice these countries never get
balance of payments problems. You notice that? Whereas countries that never took IMF support are always out of balance of payments problems. But the countries that are continuously getting advice and support by the IMF, they're always in balance of payments problems. Why? Because that's the way we keep our stranglehold on them. And that's what we have done. We have done, the IMF and the World Bank. And they've also done something very, very important. And that is they have destroyed the self-sufficiency of these countries. Colonization started it. Okay, one of the most important things is we destroy food self-sufficiency. And the World Bank continued it. They forced most countries to eliminate all food subsidies and food support. Okay, because once you don't produce your own food, I increase my control over it. We have lots of examples in the WTO to really stop Africa industrializing. This is the crucial thing. We cannot allow them to produce manufacturers. It's not difficult. Trust me, it's not difficult. We need nationalist governments. We need them committed to industrialization, and it won't take them a decade to move out from where they are. This is the fundamental point. It's not difficult. But this next round of the WTO is designed to block that. If we had time, I would go through all the different things that they're trying to put into place to block anyone else getting on top of the ladder. You read this book of Arjun Chang, Kicking Away the Ladder. You see, when we become rich, we make sure the others can't climb up the ladder and join us. Okay? And this is what this next Doha round is about. It's to make sure, especially sub-Saharan African countries, do not escape. You've all probably learnt it all, but you didn't know why they invented it. It was invented to tell you the same thing. You should keep producing raw materials. Now, don't be as corrupt as you were before. Nobody ever told you that aid was designed to actually start the corruption process in the first place. Okay, and we need corruption to make sure you're doing all these things. But now we blame the victim. You're poor because it's your fault, basically. And you're poor, stupid, and corrupt, basically. This is the message that we're giving people. We also have many theoretical justifications, but I'm going to say something controversial to end. And she's happy that I'm in because she has to discipline me. And that is, there are also what I call more enlightened approaches, but which are also potentially destructive for sub-Saharan African development. And this is where I come back to the IMF and the World Bank. You see, now they're all into poverty alleviation. They want you to concentrate on redistributing income, and it's something nice. You're young people, you're socially conscious, you're aware. You don't like all this injustice. So you gravitate towards what we call pro-poor strategies. But actually, I'm sorry to tell you, that is not what Africa needs. Africa needs aggressive industrialization. When China was a communist country and we had equal distribution, who feared China? Who took them seriously? They weren't even the size of the Netherlands. But today, I can't open an internet site. I can't open a magazine. I can't open a newspaper without China, 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 China. And we know what has built China is not socialism or communism, it's capitalism, guys. It's manufacturing, it's production. This is what creates employment. This is what creates jobs. I'm not pro-capitalist, but this is the reality. And unfortunately, we're now going to get caught with the good cop, bad cop. The good cop is now IMF saying, oh, you must concentrate on poverty reduction and income redistribution. As long as we can take you away from industrialization, this is the crucial thing. You know? I leave it at that. And I'm sorry about that. Did you like or hate what you heard? Let us know in the comments below. And if you want more candid speech,
ዛሬ ማለት ነው ጸጉሬን you enjoy the video ጆዋር መሐመድ ቴዎድሮስ ጸጋይ አብይ አህመድ እናንተ በደቦ ተደራጅታችሁ ከሸርሙጦችና ነፍሰ በሎች የተፈለፈላችሁ የሸርሙጣ ልጆች አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር ያስቀመጣቸውን ነገሮች አናችሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ቴዎድሮስ ጸጋይ ማለት ይሄ ነው። ይሄ እናቱን የበዳ የመርገምት ልጅ አጋሜ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ እንደምነግራችሁ ሰዎች እነዚህ ናቸው። ይሴ አላህ ኢንተሌክቹዋልስ የማይግባቡበት የማይስማሙበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እውነት ላይ ግን ሁሉም ሰዎች ይስማማሉ። ይሄን እውነት የሚክደው ነገር የለም። እውነቱ ይሄ ገብቷል። እና ዛሬ ጸጉሬን ልቆረጥ እጄ ማለት ነው። ይሄን የጸጉር ቁርጥ ስታዩ እንደው ዝም ብሎ ርካሽ ነገር እንዳይመስላችሁ መጥፎ ሂሳብ ከፍዬ ማለት ነው። እንዲህ እግሬ እንደዚህ ያልራመድ እያለኝ እንዲህ እግሬ እንዲህ በትን እያረኩት ነው የመጣው ተደናብሬ ማለት ነው። ውድ ነው መጥፎ ዋጋ ነው ያለው ይሄ ቁርጥ ምን ማለት ብቻ ተነጢሙ ጥሩ ቀፋፊ ዋጋ ተከፍሎበታል። ይታባቱ እስኪ እንደው ብለን ነውና ሳይክሌ ላይ ቁጭ ብዬ በቃ ከተማውን እየዞርኩኝ አንዳንድ ነገሮች ያስፈጸምኩኝ ስመጣ ማለት ነው። በቃ ይሄ አምስተርዳም ይሄ የማያልፍለት ከተማ ሁሌ እንደተቆፈረ ነው። ሁሌ ድልድይ እንደተሰራ ሁሌ እንደተቆፈረ ነው። The only thing I miss in Amsterdam is when you go out and places are the same as they are and there are no twists and turns, no up and downs, no closed, 8 years Amsterdam. That's one thing I hate about Amsterdam. 8 fucking years. Always there is summer. They're digging something or I'm not. እየዘፈንኩ መጣሁ። ምን እያልኩ ነበር? እየዘፈንኩ በእንግሊዝኛ በቃ እንግሊዝኛ ዘፈን የሆነ ይማዘፈን ነበር። Who is this dude who sing sex bomb? You're my sex bomb. Baby, you can turn me on. የሚለው ማን ነው? እንግሊዛዊ ነገር አሜሪካ አዶም ሽማግሌው ፈረንጅ ባል የሱን አንድ ዘፈን ሆላንድ ሴቶችን እያበሸኩበት ማለት ነው። በእንግሊዝኛ የራሴ ሊሪክስ ፈጥሬ ምንድን ነበር ስዘፍን ነበር። በራሴ ኩምክና ስስቅ ነበር። ምንድን ነበር ባካችሁ? ሳይክሌ ላይ ቁጭ ብዬ በቃ እብድ ነው የምመስላችሁ እየዘፈንኩ። ያው እብደት ነው ያው ደስ የሚል እብድ ነው። ደስ ይለኛል። ምንድን ነበር ስዘፍን የነበረው? የሱ ሰውዬ ዘፈን ጠፋኝ ነበር። Yeah. Smelling cheese like a bitch. She's a lady. That song. She's a lady. But the lady is here. She's told, she's spelled.
She's down, she's veiled, she's a lady. Ooh, 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 she's a lady. Ooh, she's a lady. She's tall, she's pale. She's always a man. She's a lady. And the lady is heels. You know, the song goes like, and the lady is mine. No, I didn't do that. I say, and the lady is heels. She's tall, she's pale. She keeps Habesha life in vain. She's a lady. Ooh, tip your left lady. Ooh, American lady. And the lady is Tigre. Anta ayna arabanat hidana. Arabanat shinti and then the kapto. And now you're the phone man, yes, how queen, yes, how queen. በራሴ ላይ እየሳኩኝ እየዘፈንኩኝ ሳይክሌ ላይ ቁጭ ብዬ ጅው እያልኩ ፀጉሬን ተቆርጬ መጣው። I make pasta. I eat some. I eat my lunch kind of dinner lunch kind of time I eat. And then Anatuki broadcast this one. I've heard people talking about this kind of professor, but I never hear him say. I never hear him talk. But I heard some rumor that there was some kind of professor speaking. I think this one. I'm not sure, but how Europe underdeveloped Africa, especially sub-Sahara የሚለውን ነገር ከተከታተላችሁ እውነት እንደው ይሄንን የምሁር አሰስመንት ኢኮኖሚካል አሰስመንት አይነት መንግስቶች በሆነ ወቅት እንዴት ገንዘብ ይረዳሉ ምናምን የሚለውን ስትሰሙ ይሄንን ሀቅ ሰምታችሁ መቼም የቴዎድሮስ ጸጋይ ምናምን የሚባሉ እነዚህ ባለጌዎች ማለት ነው ሀያላ ሀገር የሀያላንን ጡንቻ ተማምነው ያዙ ይልቀቁል የሚሉ ባንዲቶችን ስታዩ ምን ወይ አንድ ንፍጣም ቆሻሻ ፕሮፓጋንዲስትን ታምናላችሁ ወይ እውነቱን ታምናላችሁ? እውነቱ ይሄ ነው። እኔ ይሄን ሰምቼ አይደለም ምነግራችሁ ነገር ሁሉ it's usually ከሆዴ የሚወጣ ነገር ነው። ከሆዴ ከአይመሪ ከመንፈሴ ከነፍሴ ታላላችሁ አይደል? ይሄ ወጥ ይሁን ከሆዴ ከመንፈሴ ነው የሚወጣው። ከዚህ ነው የሚወጣው ወጣቸው እንጂ ከዚህ ማጭበርበር የሆነ በቃ ማለት ንቀታቸው የኢትዮጵያን ህዝብ እንዴት አንደርስቲሜት እንደሚያርጉ እንዴት ሚዲያውን ለውሸት እንደተቆጣጠሩት እንዴት ዌስት ላይ ቁጭ ብለው ለዌስት ፕሮፓጋንዳ የሌለ ዌስቶቹም ማያመኑ ይሄ እንግዲህ ዌስተርን እንትኖች ውስጥ አካዳሚክስ ነው የዌስተርን he's lecturing in western schools. He's not some conspiracy theorist talking some kind of unproven kind of story, just rumor. He's not talking a rumor. He's just a professor in the Western Hemisphere, Most people don't know that in America, the most beloved books are socialist books, you see. In American universities, the most loved, admired, even by students, is socialist books. I've heard someone say Marx, the book the book that's written by Marx, that is the most famous book in America. You see, but I'm not talking about ideology. I'm talking about
you see academics እንደዚህ አይነት የተማረ ሰው እንዴት ነው የኢኮኖሚካል እንትኖችን ያያል you know አንድ ሀገር ላይ የሚወሰዱትን እርምጃዎች በዌስት የተቋቋሙ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች እንደ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ምን እንደሚያደርጉ ምናምን ዲቴይሉን ይነግራል እኔ ምንም ዲቴይል ነግራቸው አላውቅም to be honest but ኢትዮጵያውያን ሚዲያን መጠቀም ካለባቸው ግን ሚዲያ በዛ መልኩ ነው ሚዲያን መጠቀም ያለበት አንድ ህዝብ ወይ ደግሞ ያንን ህዝብ ወድለታለው የሚል ማንኛውም የግል ሚዲያም የዩቲዩብ ሚዲያም ቢሆን መጠቀም ያለበት እንደነዚህ አይነት ሐቆችን በቶክሾም ይሁን በዘገባም ይሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው መናገር ያለበት ሐቁን ሰፖርት የሚያደርግ ደግሞ ዲቴይል የሆነ ነገር ካለ ለምሳሌ እዚህ ሌክቸር ላይ በጣም ዲቴይል የሆነ ነገር አልተናገረም some points economically እንዴት የነሱን አላማ ሰፖርት ሊያደርግ የሚችልን ነገር militarily እንዴት እንደሚይዙት እንዴት ኢሊቶችን ፋይናንሻሊ አድቫንቴጅ እንደሚያደርጉ እስከዛ ድረስ አትሊስት እንጂ ከዛ ወዲያ ደግሞ የገባው ገንዘብ ይወጣል ምናምን የሚለውን አልተናገረም ሌላ ዲቴይል ውስጥ አልገባም because he's academics he's just telling you the economical indications you know እንዴት የሆነ ማቴሪያልን ወይ የሆነ agricultural products ብቻን ለማምረት እንዳለብህ እንዴት እንደምትገደድ this is what the world is and it's not even about is it a good thing are you going to demonize the West for doing this no just competition the world is competitive and if you happen to be weak then you are weak that is Africa is weak and Sub-Sahara is not only weak is dead እና እኔ በሰራዋቸው ቪዲዮዎች ሁሉ ሆነ ብለው ደንቆሮችን ይመርጣሉ ስላችሁ የመረጧቸውን ደንቆሮች ደግሞ አድቫንቴጅ ይሰጣሉ እንደዛ ያያረጉ ነው ዴሞራላይዝ የሚያደርጉት ሶሳይቲው የተማሩ ሰዎች የኡነተኛ ቀናት ለአንድ ቦታ እድገት የሚፈልጉ ሰዎችን አያስጠጉም የሚባለው ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ አብይ አህመድ ይሄን ነገር ጣልቶት አይደለም እንደሚሉት እሱ ሰውየው ሜቢ ይሄ የኢትዮጵያ ናሽናሊዝሙን ይናገር ይሆናል ከሱም ጋር ሜቢ ትክክለኛው ነገር ባያረግም ልክ እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ግን ያ ነገር ያለው ስፔሻሊ አብይ አህመድ የሚባለው እንደሚመስለኝ ዌስት ሰፖርት ስላላረጉት ነው መጀመሪያ መጡት ከዛ ወዲያ ግን ብዙ የውጭ ፋክተሮች ስላሉ he's not really important for them not really that he's important kind of thing not even because they hate him or they just don't want to support him personally እንዲህ አይነት ተራ ተንታኞች በቃ በኢትዮጵያ በጣም የሚቀፉኝ እነዚህ ተራ መንደርተኛ ተንታኞች የፖለቲካ ተንታኞች ናቸው በቃ ተራ መድዲዎች you know because things like this substance ያለው ነገር substance አለው የሆነ ለምን የሆነ ነገር ሰዎች እንደሚሉ substance አለው ወይ ሰውየው ሲያወራ እንደሰማችሁት ማለት ነው ነው ሰውየውን ያወራውን አልደግምላችሁም የ5 ደቂቃ እንትን ነው አናቾኪ የሚባል የአፍሪካ ስለ አፍሪካ የሚያወራ ቻናል ለሱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እና እኔ እስከ በፊት ጀምሮ ከራሴ የወጣው ነገር የምነግራችሁ ነገር ሁሉ እዚህ ውስጥ ከሌለ ሰውየው የሚለው ውስጥ ግን እኔ ሰውየው አላቀውም ይሄንን ቪዲዮ ሰምቼ አላቀውም ሌክቸሩንም ሰምቼ አላቀውም ከሌለ ውሸታም ነው በል እና እንደ ቴድሮስ አይነት ጸጋይ አይነት በጣም ፕሮ ዌስት እንደሆኑ አርገው የሚያወሩ ግልብ ባለጊዎች ተንኮለኛ እባቦች ማለት ነው እነሱን ደግሞ የሚያወሩትን ስለ ዌስት እንዴት እንደሚያወሩ ስሙና ታዘቡ ራስን በመግብ ራስን መቻል የሚባለው ነገር እንዴ አይደለም ምሁራንን መሪነን የሚሉት ሌቦቹን ራሳቸው እንደ አረስት የሆናቸው ነገር መሆኑን መቼም ሁላችሁም ታውቃላችሁ ግን እኔ ከዛም በላይ ነበርኩ ነገሮችን ስናገር በብስጭትና በጣም በንዴት የምናገረው ያ ስለሆነ እና አሁን ትላንትና የሽመልስ አብዲሳ የሚባለው ነቀዝ የበላው ስንዴ ነው ይቅርብን ምናምን ሲል ሰውየው ብሩ ባይቀርበት ደስ ይለዋል ምክንያቱም ፕራይመሪሊ ለዛ ነበር የሚንገበግቡት ያ ሁሉ ጥላቻ ሰበካ ያ ሁሉ የኤትኒክ ፌደራሊዝም ጋርዲያን ሆኖ መቅረቡ ምናምን ለኦሮሞዝ ተጸጽተው አይደለም you know
እንደዛ አይደለም። ግን at the same time ሰውየው ነቀዝ የበላው ስንዴ ነው የሚቀርብን ብሎ ስለ አሜሪካ ሲሰደብ ያ ሁሉ መንጫጫት አያስፈልግም። ስንት ብልግና ሲናገር የነበረ ከፋፋይ ባለጌ በዚህ ደረጃ ላይ እንዲሳፎኬት ተደርጎ እንደዛ አይነት ተርን ካየና ትክክለኛ ነገር ካሰበ ይሄ ነገር ሰፖርት መደረግ ያለበት ነገር ነው። እውነት ነው ውሸት ነው ሳይሆን ንግግሩን መንቀፍ ትክክል አይደለም ብዬ ነው የምናገረው። ምክንያቱም የሽመልስ አብዲሳ የሚባል ግርግም ጋላ ደንቆሮች ናቸው፣ አገሩን ለማደርብቁ አይደሉም። ከነሱ በፊት የነበሩት ደግሞ ከነዚህ የባሱ ናቸው እንጂ ተሻሉም አልነበሩም። ምክንያቱም የሶስተኛ ክፍል ወታደሮች ቅማላሞች ነበር አገሩን ገብተው ፕሮፌሰር ዶክተር ተባብለው ሲያመሱት ደባ ሲሰሩበት የነበረው። አሁን በአጋጣሚ ሆኖ ሲገረፉ የቀጠራቸው ነገር it comes to for the rescue ያ ነው for the rescue ያ ነው። ሌላ ምንም አሁን ከዚህ ወዲያ ስፔሻሊ አማራ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ አሁን የቴዎድሮስ ጸጋዬ የሚባለው ሳልሰማው ነው ያለው። የምቃወማቸውን ሰዎች ኤግዛክትሊ እንደሆነ ሰማቸዋለሁ ብልግናቸውን። አንዳንድ ያለ አይደል ሰው የሚያበሽቅ ሰው ደስ ይላል ቤት ውስጥ መክፈት ሲያበሽቅ መስማት። because እዚህ ሀገር ላይ ነው ያለው ሁሌ ሪላክስ ሙድ ላይ ስላለው የሚያበሽቀኝ ነገር እፈልጋለሁ። እና ስለ ትግራይ አትሮሲቲ ስታወሩ ቲፒኤልኤፍ የሚል ሰው ራሱን መግደል ያለበት ደንቆሮ ነው የሚለው ነገር አለ። የሆነ ሰዎችን አስተሳሰባቸውን እሱ የቫልዩ አፐር ሃንድ ኖሮት ዴሞናይዝ ቱ ዘ ፖይንት ሰዎች ራሳቸውን መግደል አለባቸው ብሎ ይናገራል። እንግዲህ ኢትዮጵያንና ቲፒኤልኤፍ ለሚያውቁ እንደዚህ አይነት ባለጌ እውር የሸርሞጣ ልጅ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ንግግር የሚያበሳጭ ንግግር ህዝብን ሲናገሩና 10 ብር 20 ብር ቴዲዬ እያሉ ሲወረውሩለት ለዚህ የሸርሞጣ ልጅ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ማየት ያስጠይፋል። ይሄን ስላችሁ ደግሞ እኔን እሱን እንደነሱ አይነት አስተሳሰብ ያላቸውን የሚቃወሙቸውን ሰዎች ደግፌ አይደለም። እነሱ እንደውም ከዚህኛ ይብሳሉ። ምክንያቱም ይሄ አንደኛ ጠላት ነው፣ ባንዳ ነው። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ተብዮቹ ደግሞ የበለጠ ያበሳጫሉ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ሐቅን ማወቅ ሐቅ አንድ ሐቅ ነች፣ ኮምፕሊኬሽን የለው። ሮንግ የሆነ ነገር ሮንግ ነው፣ ራይት የሆነ ነገር ራይት ነው። you know ሰዎችን ብዙ በሚያስማማቸው እውነት ውስጥ ተሰለፍና ኢትዮጵያዊነት ትልና በኋላ ያለህበት የተደበቅበት ብልግና ሲጋለጥብህ ብልግና ዘለፋ ትጀምራለህ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነውን ያ ሀብታሙ የሚባለው ራሱ ጠይቆት ነበር። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለውንበት ሁሉ ነገር በቃ ማንነታችን የተበተነው ካንተ ከተማ በወጡ ባለጌዎች ነው ብሎ እሱንማ አልክድም ካለ በኋላ ወጥቶ ስለ ትግራያውያኖች መገደል ወይ ደግሞ መደፈር ሲወራ ቲፒኤልኤፍ ነው የሚሉ ሰዎች ራሳቸውን ቢገሉ ይሻላል ብሎ ደግሞ የራሱን ፕሮግራም ይሰራል። ማለት ምንድነው? በሆነ ጉድጓድ ሲወጡ በሆነ የ10 የ20 ደቂቃ ወሬ ይደልሉና የሆነ ትርጉም የማይሰጥ ጭቃ የሆነ ምንም ትርጉም የማይሰጥ አይደለም ከተማረ ሰው ያልተማረ ሰው የማይናገረው ጭቃ መልሰን ንፍጥ ስትቀባ በጣም ያስጣላል፣ በጣም ይቀፋል። እና እንደነዚህ አይነት ባለጌ ቆሻሻ ባንዳ ዘሮች ማለት ነው እንደውም ሰውን አግሬሲቭሊ ነው ሰውን በሰውነቱ አይ ወደ ኋላ መለስ ብለን ለጠፋ ነገር ሁሉ የጠፋ ነገር ትክክል አይደለም ሆይ የሰው ህይወት ላይ መወሰን የአንድ ሰው መብት አይደለም። እንደነሱ አይነት ብልግና እንደነሱ አይነት በፈረንጅ የታገዘ አሮጋንስን አክሴፕት የማያደርግ ሰው ያንንም አክሴፕት አያደርግም። እሱ ያጋነነ ስለሚያወራው ሲገደል ስረሸን የነበረ ያለ ህዝብ መልሶ ሌላ ሰው ሲገደል ዝም አይልም። ይሄ የአሉባልታ የመንደር ወሬ ያደርገዋል። አዲስ ሴም ታይም ደግሞ እንደ ኢንተሌክቹዋል ክሌም ያደርጋል እንጂ ይሄ በሀገር ደረጃ የተደረገ ከባድ ጦርነት ነው። የአንድን ሀገር ህልውና ሼክ ያደረገ በጣም ቆሻሻ የሆነ ነገር ነው። በእነሱ የተሰራ ነው ማለት ተሰርቶ ያለቀ ሀገራችን በቃ እንዳይ የሶሻል ፋብሪኩን እንዲ ብትንትን በቃ እንዳይሆን አድርገው የገደሉን ሰዎች አሁንም ኔጎሽት እንዲያደርጉ ኢንከሬጅ ሲደረግ አሜሪካ ሰላም ሁኑ ነው ያለችው፣ ሰላም ፍጠሩ ነው ያለችው ብሎ ጀነራላይዝድ የሆነ ወሬ ማለት
እኔ መቼም በእውር በመሆን ወይ በሽተኛ በመሆን አይቀለድም ግን እኔ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ ኢትዮጵያንን ሳይሆን እነዚህን ሰዎች ስማቸው እንድጠራም እንድሳደባቸው የሚያደርገኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የኢትዮጵያኖቹ ቢሄቪየር ነው ተከፋፍሎ ሀቅ ሊከፍልህ አይችልም ሀቅ በአንድ ሀገር ላይ የተደረገ ነገር ሊከፍልህ አይችልም አንድ ሰው ግን ወይ የአብይ ደጋፊ ወይ ተሳዳቢ ብቻ ከሆነ መጠርጠር አለበት እኔ አሁን የአብይ ደጋፊ አይደለሁም የአብይ የወያኔ ደጋፊ አይደለሁም ወይ ትግራዋይ አማራዋይም አለ just የሆነ ኒውትራል የሆነ ቦታ ላይ መቆሜን እርግጠኛ ሆናለሁ መጀመሪያ ሲጀመር ማለት ነው ሐሳቤን ሳስተላልፍ የዛ ጊዜ ለሚዲያ ብቁ ነኝ ማለት ነው እንጂ እናቴ ላይ ወደ እናቴ ሰፈር ቦምብ ሊተኮስ ይችላል ብለ 3 ወር ማበድ ምናምን ከዛ በኋላ ማስፈራራት ከዛ በኋላ የአሜሪካን ፎሪን ፖሊሲ በአጠቃላይ እናንተ እንደ ትግሬ የተሰለፋችሁበትን ኢትዮጵያ ላይ የተሰለፋችሁበትን አላማ in general ይታወቃል በቃ ያ ነው ቤዙ ያ ነው የትግራዋይ ቤዝ የትግራዋይ ፖለቲክስ ቤዝ ዌስት ለዛ ሀገር ዲስትራክሽን ይፈልግናል የሚል ነገር ነው ይሄን ደግሞ በእኔ አይደለም ይሄው እንግዲህ ይሄን ፕሮፌሰር ስሙት የሚለውን እንዴት ዌስተርን ሀገሮች you know ዌስተርን ሀገሮች እንዴት ሰብሳሃራ አገሮችን እንዴት አጠናፍረው እንዲ እከከበከ አርገው ኢቭን ምግብ መርዳትን አሁን እሱ ምግብ የሁማኒቴሪያን ትግራዋይ ይላል አይደለ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ደግሜ ሶማሌ ምላችሁ ሶማሌዎች የኔ ዘመድ ሆነው ወይ ልዩ ነገር ሆነው በሃይማኖትም ከታየ እንደው ሙስሊሞችም ናቸው እኔ ከክርስቲያን ቤተሰብ ነው የወጣው እዛ አይደለም ስለ ሰባዊነትና ስለ ሀቅ ካወራህ ግን ትግራይ ዩኒክሊ አሁን ተርበው ምናምን አይደለም ኤግዛክትሊ በዚህ ጎኑ ካያችሁት ስዩም ተሾመ የሚባለው አንዳንዴ ሳይደባልቅ ሲያወራ ምክንያቱም ያ በጫት ሲያብድ ይደባልቃል ነገር የሚያወራው ነገር ነው because የምግብ እርዳታ is used as a weapon to weaken countries and that is the reason why they hated Isaias Afwerki they hate him because he told them on the BBC he told them I don't need your fucking food I don't need your fucking food. I don't need fluffy people who eat McDonald's like India, like blah, blah. Get the fuck out. Eritreans are fine. We will feed ourselves. Don't worry about us. You see? Yeah, no. በኤርትራ ናሽናሊዝም እና በትግራዋይ ናሽናሊዝም ያለው ልዩነቱ ራሱ ያ ነው that is just the difference ይሄ ነው ልዩነቱ ቤዚካሊ ይሄ ነው የነሱ በቃ ትላንትና ከትላንትና ወዲያ 30 አመታቸውን ሲያከብሩ ኤርትራን ለወደፊት ማወቅ ያልነበረባቸው ይፈለገ ስደትም ላይ ቢገቡ ይፈለገ ማደግ ባለባቸው ባያድጉም ኤርትራውያን እኔ ምነግራቸው ማለት ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ለኢትዮጵያዊነት ማለት ነው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራን እኔ በማስብበት መንገድ ካፈረሱ ሰይጣኖች አንዱ ነው ለኔ ምክንያቱም እኔ ከኢትዮጵያዊ ከሚለውን ትንጋብ ካየሁት ነው ለኤርትራውያን ግን እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምነግራቸው አሁን የሰራው ነገር ለወደፊቱ መጥፎ ነው ወይ እሱ ኮንትሮቨርሻል ሊሆን ይችላል እንጂ ኤርትራውያን ኢሳያስ አፈወርቂ ነው ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት ኖሽን ያለው ሌላ መሪ ቢመጣ በጣም ማድነቅ አለባቸው ምክንያቱም እነዚህ Eritreans usually they are proud about nationalism and what kind of person you would have more than a person like Isaias Afwerki I always thought he's brave his bravery make me jealous that I hate him so much but I respect who he is there is no African leader that I respect than Isaias Afwerki but I hate him at the same time I love him I hate him so much because it could be even better when you think about mind mind and how you have to see but I think he's under you see like anybody else leave alone him even big guys even Europeans are just lapdog of the America most western small countries are lapdog for America
The same way these multinational kind of owners of big companies, White House is lapdog for them, even though they are European. You see, you have to see the detail of things. Like when you say, hey, what do you mean then? If you say these small European countries are lapdog for America, yeah, I'm talking about nations. That kind of concept, that kind of thing that forms, like Holland as a country, being the 6th biggest exporter while they have small country, but yet there are multinational companies, global companies, giant companies that are even giant in America, like Shell, like ExxonMobil, big oligarchs who are from a Dutch background, but that has nothing to do with the nation itself. But the people may trace their roots as people like a company CEO or the owner of some kind of company, Dutch Shell. Why they call it Dutch Shell? You know why they call it Dutch Shell, kind of thing. So these are separate things, and then you go on and on and on to the detail of how economy works and how the globe is, that is the real picture of how the world is set. And ሌባ ዌስት በዚህ ዘመን ይህም በዚህ ወቅት ዌስት የኛን ኮ ሰፖርት አረገ። ምክንያቱም ዌስት ያንን ቦታ ዶሚኔት ለማድረግ እኛን ፈለገን የሚለው ላለመናገር አሜሪካኖች ያሉት እኮ ሰላም ይሁን ነው አዝነው ነው ምናምን እያለ ሲያወራ በቃ ፕሮፌሰሮች ላይ ስንት ጥናትና የኢኮኖሚክ ኢንዲኬሽን የሚያዩት ሰዎች ላይ ስንት ፕሮፌሰሮች ላይ ማስታወቅ መጥፋት ማለት ነው። ይሄ አበሳጫል። ልክ በቃ ፕሮፌሰሮች ላይ ትላልቅ ሰዎች ላይ መጥፋት ማለት ነው። ሊትራሊ መጥፋት ደግሞ you see there is a thing that I want to talk እኛ ሀገር ላይ ወይ ምሁራን የሚባሉ ወይ ደግሞ አካዳሚክ አቺቭመንት መስደብ ነው ወይ ማሞገስ ነው። እኔ ግን ሁሉ ጊዜ እንትን ምንድነው ኤጁኬሽናል አቺቭመንት አድማየር መደረግ ያለበትና ላለው ስታተስ ኮ ለተሰራው ዓለም የትኛውም ዲሲፕሊን ቢሆን በዛ መልኩ አንድ ሀገር መተዳደር አለባት ያምናል። ማንም ከመንገድ ላይ የመጣ ሰው ወይ ደግሞ ያን ነገር የግድ ለስልጣን መወጣጫ ተማር እየተባለ እንደ ኢፒአርዲኤፍ እንደሱ የሱ ቤተሰቦች እንደሚያደርጉት ብልግና ሀገር ላይ ጋምብል ማድረግ ሳይሆን just cream of the cream, the best man win kind of thing. At the same time ደግሞ አካዳሚክስን ደግሞ የአካዳሚክ አቺቭመንትን ደግሞ ተጠቅመው የነሱን የግልንትንና ሌሎች ወይ ደግሞ the west የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ ሀገራቸውን የሚገሉ አሉ። ስለዚህ ትምህርትን ሳይሆን ዴሞናይዝ የምታደርገው ተማር የሚሉ ሰዎች are they the right ones or the good ones ማለት ነው። ስለዚህ ያልተማረ ሰው ሁለት ፕሮፌሰሮችን መምረጥ ይችላል። ያልተማረ ሆኖ ግን ኮዛቸውንና ኤክስፒሪየንሳቸውን አይቶ ይሄኛው ፕሮፌሰር ትክክለኛው ሰው ነው ለሀገራችን፣ ይሄኛው አይደለም ዴሞናይዝና ደንቆሮ ነው ይሄ የውሸት ፕሮፌሰር ነው ብሎ ቢሳደም is not ሪፈር የሚያደርገው የትምህርቱን ሲማር ያለው ኳሊቲ ወይ ደግሞ ግሬድ እያረካው አይደለም፣ ፕሮፌሰር መሆኑን ግሬድ እያረካው አይደለም። because እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች አንድ ሰው PhD ያለውን ሰው ፕሮፌሰር የሚያደርጉበት የራሱ እንትን አለ። ስለዚህ it's not you are not talking about that እንደዛ ነው no as it fits like እንደነዚህ የፖለቲካ ፕሮፓጋንዲስቶች ለነሱ ፊት የሚያደርገው ናሬቲቭ የሚናገረውን ሰው መቆለል ምንም ሳይሆን እንደውም አሁን ያ መነጽር የሚያደርግ ሰውዬ ለሱ እየመጣ ኢንተርቪው የሚሰጠውን ሰውዬ በጣም ይቆልለውና በቃ በአለም ላይ ካሉ ምሁራኖች ሁሉ እሱ ምሁር እስኪመስለው ድረስ ይነፋዋል። ለምን ተናገር በበላበት የሚጮህ ውሻ አድርጎታል ሰውየው ማለት ነው። አባቱ ይሆናል እንግዲህ አስቡ። እና በቃ ዲስኦነስት መሆን ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ የአካዳሚክ እንትንን እየጠሩ የተማረ ሆኖ እንዲማረጉ ያሉ የሚተቹ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ you see አካዳሚክስ እና የአካዳሚክ ምንድነው የዲሲፕሊነሮች ሁሉ የኢኮኖሚክ ኢንዲኬሽኖች ምናምን የሚያሳዩ ያን ነው ለዛ ነው ብዙ አይነት ዲሲፕሊን ፖለቲካል ኢኮኖሚክስ ምናምን እያሉ ብዙ ብራንች እየሰሩ ሁሉ ነገር ሞኖፖላይዝ ለማድረግ የፈለጉት በዚህ በ20-30 ዓመት ያልተፈረበረከ አይነት የትምህርት አይነት የለም። ከ1000 የሚሆን በላይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንትን አለ
የማይሉት ቃል የለም የሆነ ዲፓርትመንት ነው ድሮኛ ስንማር ሊኖር የማይችል አይነት ነገር ምክንያቱም ሁሉን በቃ ሁሉ ጊዜ አፕግሬድ እና ሞኖፖላይዝ ማድረግ አለባቸው የነሱ በነሱ ፕሮፓጋንዳ የተጠመቁ ባለጌዎች ፖዚሽን መያዝ አለባቸው ህዝቡን እንደዛ ማስተማር አለባቸው ከዚህ ሌላ ነው አዘርዋይስ ነው ብሎ የሚመጣ ሰው ድንቁርና ምናምን ከስድብ በላይ አይደለም እነዚህ የሰው ዘሮች አይደሉም ራሱን አንቆ መግደል ያለበት ሰው ከሱ ከተማ የመጡ ባለጌዎች አገሩን አፍርሶ እያየ አንድ የትግራይ ልጅ ሬፕ ምናምን ብሎ የሚያጋንነውን ወሬ አይ በቲፒኤልኤፍ ምክንያት ነው ልጆቹ ሬፕ የተደረጉት የሚለኝ ሰው ራስን ስቀለው ነው ይላል እግዚአብሔር ያሳይ አሁን ጌታቸው ረዳ አብይን ሲሰድብ ምን ማለት ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም ይሄ ደንቆሮ እውር አይደለም ይሄ የሬዲዮ ለፍላፊ አይደለም ጌታቸው ረዳ የሚባል አሁን ነምበር 1 የአብይ ጠላት ነኝ የሚለው ሰውዬ በኢፒአርዲኤፍ ውስጥ አብይ የሚባል ሰው ያስመረጡ ሰዎች አጨብጭበው የኢትዮጵያን ህዝብ ገለል አድርገው 30 አመት የሰሯቸው ሰዎች ጋር መጣላታቸው ፍጥጥ ብሎ ሳያፍሩ እንግዲህ አስቡ ራሱ መስቀል ያለበት አሁን ማን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በምንም መልኩ ተረዳው ሐቁ ግን ይሄ ነው ሐቁ ይሄ ነው እንግዲህ ተነሳና ዞር ብለ 5 አመት እንቅልፍን ተኝተ ማለት ነው እስቲ ያስቡ ለሴይ የዛሬ 4 አመት እንቅልፍን ተኝተሃል ወይ ደግሞ የሆነ አንስቴጂያ ተሰጥቷል የሆነ ሄቪ የሆነ ህመም አለብህ ሆስፒታል ተኝተሃል ከ4 አመት በኋላ ስትነቃ ጌታቸው ረዳ አብይ አህመድን እየሰደበ ነው ያለማመደዋል ምክንያቱም በፖለቲካል ፕሮሰስ እና በሚፈጥሩት ብልግና በሚፈጥሩት ሜስ ግድያ ሬፖ ምኑም የነሱ ነው ትግሬን ሬፕ ያደረገው ምላችሁ ለዚህ ነው ገብታችኋል ይሄ ከሰባዊነት ጋር ምናምን ይገኝ ይሄ ፎን የሆነ ሰባዊነት የሚሉት ነገር አለ አዚፍ የዓለም ፖለቲካ ቤዝድ ኦን ሰባዊነት ላይ አይደለም ቤዙ ሰባዊነት የሰውነት አንድ አካል ነው የሰውነት ሞራሊቲ ነው ሰባዊነት ምክንያቱም ከአውሬ የሚለየን ነገር አለ ነው ኮንሰፕቱ እሱም ኮንትሮቨርሻል ነው ምክንያቱም ታላላቅ ሀገሮች እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገሮች ሌላ ቦታ ለኢንተረስታቸው በሚሄዱበት ቦታ ላይ ምን ያህል ነው ዊዛውት ኢምፒዩኒቲ ሜጀራቸውን የሚያደርጉት ስትል እንደነዚህ አይነት ፖለቲካ ተንታኝ እንጭጭ ነው ባለጌዎች ናቸው ባዝድ ናቸው የነሱ ሬዲዮ ቶክ ሾው ከተከፈተ በኋላ የምትሰማው ነገር ሌላ ዓለም ነው ዓለምን አይደለም ይዳስሱት የራሳቸው ዓለም ይፈጥራሉ ትንተናው ላይ የራሳቸው ዓለም ይፈጥሩና በራሳቸው ዓለም ውስጥ ራሱ ያለውን ፋላሲው ብትሰሙ በቃ ያለውን የሐቅ መጋጨት ምናምን ስትሰሙ አይደለም እናንተ ሰዎችን ሰው ታነቁ ልትሉ አብይ የሚባለውን ባለጌ ራሱ ለመተቸት ብቁ አይደለም ምክንያቱም አብይን ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ኢቭን አድርጋቸው ጽጌ አይደለም አብይን ያመጣው to the point እንዳርጋቸውን ጽጌ ስትሰድቡ ብር ስትረዷቸውና አሁን ደግሞ ስትሰድቧቸው ያላችሁ ሰዎች ከነጋ ይፈልግከውን ተከራከር ኢቭን አንዳርጋቸው ጽጌና ፕሮፌሰር ብርሃኑ አይደሉም አብይን ያመጣው ጌታቸው ረዳ ነው አብይን ያመጣው ደብረ ጽዮን ነው አብይን ያመጣው የመለስ ዜናዊ የ1983 የፖለቲካ ፎርም ነው እነዚህን ሰዎች ሁሉ ይፈለፈለልን ኤርሚያስ ለግሰን ጨምሮ እነዚህን ሰዎች በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሲን ውስጥ ያስተዋወቀውና እንደኛ አይነት ዝም ብሎ ኦርዲናሪ ሲቲዝኖችን አፍኖ ሪያሊቲ የሚሰሩልን እነሱ ሰዎች ናቸው ያም ፖለቲካ ደግሞ የፈለገው ዌስት ነው ሰብሳሃራን ሀገሮች ከሚባሉት ደግሞ በቆዳ ስፋት አንደኛ ከሚባሉት ሀገሮች ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ነው ሐቁ ደግሞ በተማሩ ሰዎች ሪሰርች ሰርተው ዲቴሉን ነግረው በምን መልኩ በምን ፎርሙ ነው የሚደረገው እንዴት ነው የሚጀሩ እንዴት ነው ያንን ገቨርንመንት ፋይናንሻሊ ሰፖርት የሚያደርጉት እንዴት ነው አይኤምኤፍ አብሯቸው የሚቆመው እንዴት አይነት ትዕዛዝ ይቀበላሉ የሚለው ነገር በትንታኔ ከተነገረ በኋላ አንድ የዛሬ 15 አመት እየተደናበረ ከዛ መራራ ጉዲና የሚባል ከብት ከሚያስተምርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የወጣ ሰውዬ በአለም ላይ ካሉ ኢንስቲትዩሽኖች ትላልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በቃ ዓለም ላይ አሉ የሚባሉ ሄቪ ካሊበር ከሆኑ ምሁራኖች እንደ ኮንትራሪ የሆነ ሀቅ በግድ ሊግቱ ይፈልጋሉ በግድ እንግዲህ አስቡ
አንድ ልጋጋም በወያኔ ጊዜ የተወለደ ልጋጋም አንድ ልጋጋም ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ማለት በአለም ላይ የዩኒቨርሲቲዎች ሌቭል አለ እንዴት ከቢልዲንጎቹ ጀምሮ ካለው ሰርቪስ ጀምሮ ከመምህራኖቹ ጥራት ጀምሮ ካለው ዕቃ ጀምሮ ብዙ አይነት ነገር ታይቶ ነው ኤርላንሶች ዩኒቨርሲቲዎች ግሬድ የሚደረጉት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁን ብለብትት 3000 ዩኒቨርሲቲዎች ካሉ የመጨረሻው አካባቢ ነው ያለው ይሄ አይነት ኢንስቲትዩሽን ባይደዲ እሱም እንደው ሀገሮች ስላሉና ዩኒቨርሳል የሆኑ ግሬዶች ስለሆኑ የሆነ ቦታ መቼም ትገባለ እንግዲህ በአለም ላይ ደግሞ ነምበር 1 የሚባል የአሜሪካ የራሱ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚያስተምሩ ሌክቸረሮች ፕሮፌሰሮች አሜሪካና ዌስት ማን እንደሆነ ከዛም አልፎ ደግሞ the west እንዴት ነው ከሰብሳራን ሀገሮች ጋር ሪሌት እንዲሆኑ ምንድነው ኦብጀክቲቫቸው እዛ አካባቢ የሚባለው ነገር ሲገልጹ እነዚህ ሰዎች አይ ካሊበር ናቸው እነሱን ትተህ አንድ እውር ማለት ነው አንድ ገረድ ባንዳ ዘር ማለት ነው እኔ አንዳንዴ ኢትዮጵያኖች ይሄ በጣም ሊያበሳጫቸው ይችላል ግን anyway let me tell it ኢትዮጵያ ሲባል በኢትዮጵያ የአገዛዝ ዘመን በሚባለው ነገር ሁሉ የነዚህ የእብድጋሎችን ናሬሽን predominantly አጼ ሚኒሊክ በሚለው አሁን የሚጠሉትና ሊያስተዳድሩት የሚፈልጉትን ሀገር predominantly እሱን የሰራው ነው የሚሉ እነሱም አይክዱም በዚህ ማንንም አይጋጭም አሁን በተናገርኩ ቃል ማንንም ሰውየውን የሚጠሉትም የትራያን ጻፊዎችም ማንንም አይክዱም ይሄ ነው የሚሉት አሁን ያለው ካርታ ላይ ያለው ነገር መስፋፋት በሚባል ነገር ተፈጠረ ነው በእነሱ ናሬሽን ማለት ነው እንግዲህ በራራ የሚባል መጽሐፍ አለ ድሮ ምናምን የሚባለው ነገር ከዚህ ጋር ይገናኝ ምክንያቱም በኦሮሞዎችም እነሱም በ16ኛ ክፍለ ዘመን ምንም ብለው ላያምኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ በ16ኛ ክፍለ ዘመን መጡ ሀገራቸው ነው ከዛም በፊት ይሁኑ ያም እሱ አይደለም የሚያስቸግር ኖርማል ሀገር ቢኖርንና it's just a country it's just for all of us ሚል ኖርማል የሆነ ጭንቅላቶች ቢኖሩ that was different ግን ይሄ አያችሁ ለየት ያለ ኤራ ነው በዌስቶች የሚቀረጽ ዊርድነቱ ራሱ ዊርድ መሆኑ ራሱ ያን ያሳያል አንድ ነገር unexplainably ሆነ በቃ ማይገባ ግራ የተጋባ ነገር ሲደረግብህ ደባ ሀገርህን መተው ስትመታቸው የምትቆነጠጥ ከሆነ በቃ ይሄ እኮ ግልጽ ነው ከዛ ወዲህ አንድ እውር ደንባራ የሸርሙጣ ልጅ ምናምን አያስፈልግም የባንዳ ልጅ መደዴ ምናምን አትሰሙ ጭንቅላት ካላችሁ እኛን ተሰማላችሁ ይዘግዝ ምክንያቱም እኔ አብይ የሚባለውን ቃልቻም ምንም አይደለም ደብረ ጽዮን የሾመው ሰው ነው ከደብረ ጽዮን በፊት የነበሩት የደብረ ጽዮን ጓደኞች በቃ እነሱ የፈጠሯቸው ናቸው ያለዛ ሽመልስ አብዲሳ አልነበረም በአብይ የሚመለመለው ሌላ የተማረ ሰው ነበር የሚመለመለው ምክንያቱም ከዛ ግቢ ውስጥ የሆነ ዲግሪ ይዞ ያልወጣ ሰው በታስገባ የሆነ ዲግሪ ሰጥቶት ይወጣል አይደለም የሰው ልጅ በሁለት እግሩ የሚቆም ስለዚህ it's not about that ሀቅ ግን ሀቅ ነው እውነት ነው ይሄ ከዩኒቨርሳል ትሩዝ በላይ ነው this is just a fact ፊት ላይ እንደዚህ የሚፈነዳ ፋክት ነው የሆነ ፋክቹዋል የሆነ ነገር ነው የሚነገር ያ ፋክቹዋል የሆነ ነገር የሚነገር ደግሞ ከዝም ብሎ ኦርዲናሪ ኮኑ ሰዎች አይደለም ያን ነገር ከሚሰሩ ሰዎች ጋር በዌስት ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ የሚሰራ ሰው ነው ኢቭን የሆነ የቻይና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ወይ ኪም ጆንግ ኡን ዩኒቨርሲቲ የሚወጣ ሰው አይደለም ይሄን የሚነግረው ዌስት ዩኒቨርሲቲ ኤሊት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው እኛ ምን ሰማይ ኖር ነው በቃ ሀቁ ያ ነው እነሱ እንዲልግቱ ይፈልጋሉ የትግራይ ህዝብ ስለተራበ እህል አስበው ወደው ሊሰጡ ነው ይላል ሰባዊነትን አስቡ ይላል አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ያለ ኩሊ ሁሉ ጋዜጣ አዟሪ ሁሉ ምን ሁሉ በቃ ወይ አላደል የሚሸቁልበት መኪና የሚሯሯጥበት የፈጠሩላቸው አርቲፊሻል ወርድ ባሪያ ሆኖ ለመጋለብ ማለት የሚፈጥሩላቸው ዓለም ሼክ ሆነ ተብሎ ደንግጠው አሜሪካ ሳንክሽን ምናምን ሲባሉ ወይኔ የደርግ ጊዜ ይመጣል ብለው እሱን ነግሬያቸዋለሁ እሱን ማንንም አይደለም ቴድሮስ ጸጋ አይደለም ዘሐበሻ አይደለም ከበደ አይደለም ዓለሙ አይደለም ሚዲያ ተራራ አይደለም ሰማይ ከበደ አይደለም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አብይ ሲመጣ ጮሆ ፌስቡክ ላይ ጮሆ
እናታችሁ ትበዳ ደርግ መጣ እያልኳችሁ ነው ያለው እኔ ነኝ ማንም አይደለም እኔ ነኝ ቪዲዮን ያቃሉ ቪዲዮን ያዙት ሰዎች የአሜሪካ ባንዲራ ጅንስ ለብሼ ስደንስ ከፌስቡክ ላይ ቡም ፌስቡክን የዘጉብኝና የተቆጣጠሩ ሰዎች ያን ያቃሉ ምክንያቱም እኔ የሰራዋቸው ቪዲዮዎች 500 ይሆናሉ ግን እያንዳንዱን ቪዲዮ አረሳም ምክንያቱም እንግዲህ ማየትም አለብን አለመርሳት እነሱም ሚዲያ ስላላቸው የሚፈልጉት ለትችት እከሌ እንዲያለ ብለው ፖዝ አድርገው በሆነ ሲስተም ይናገራሉ እኔ ግን ሜሞሪ ኦሬዲ ዳውንሎድ ሃርድ ዲስኩ ላይ ጭንቅላቴ ላይ ምክንያቱም ፋክት ነው እውነት ነው እኔ ማቀውኩ እውነት ነው እኔ ቆማቀው ፕሮፓጋንዳ መስሪያ ነገሮች እየሰበሰብኩ አይደለም እውነት ስለማቅ የሆነ ነገር ሮንግ የሆነው ነገር አሁን ሲመጣ ፕሬዲክት ያረኩት ነገር አሁን ሲመጣ ያ ነገር የተናገርኩት እዚህ ይለኛል you know that's what it is because I know አብይ አህመድ የሚባለው ፕሮስፔሪቲ እንዳልሆነ አውቀዋለሁ እነሱ አምነው ማለት ነው እኔ ስብሰባው ላይ እኮ ነው ስብሰባው ላይ ደርግ እንደመጣቃሉ አሜሪካ ሂዶ እናንተ ስታጨበጭቡ አብይ አህመድ ደርግ ነው ብዬ አውቃለሁ ምክንያቱም I know that they're not going to allow him you know because I know things I know details I know he's going to be that ya hype result ይሆኑን አውቃለሁ እነዚህ አሁን የሚሰድቡት ሰዎች ማለት ነው ለምሳሌ ቴድሮስ ጸጋይ ፒውርሊ ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ ትግራዋይ ስለሆነ የሚሰድበው ሰውዬ እሱ ሌላ የአሰብ ጥያቄ ሲያቀርብ እኔ ይሄ ሰውዬ አሜሪካ ሲሄድ ደርግ መጣ ይሄው ደርግ ነው የሚታየኝ በቃ መንግስቱ ኃይለማርያም ነው የሚታየኝ I don't mean እሱ መንግስቱ ነው ለማለት አይደለም ኤራው እየነገርኳችሁ ከዛ ወዲያ ደግሞ ምግብ አምርት ሲል አንድ ሰው ሽመልስ ስለሆነ ከበደ ስለሆነ አይደለም የነቀዘ ስንዴ ነው ብሎ ሁልክ ይዞት እውነት ያለ የሌላቸውን ጉልት ይዘው እህል ቢያመርቱ ለኢንዲፔንደንስ አንዱ ስቴፕ እሱ ነው ለኢኮኖሚክ ኢንዲፔንደንስ እየበላህ እንደ እንስሳ እየበላህ ማራቻል እንስሶች እንኳን ያረጉታል እንስሶች እኮ ማንም ሰፖርት አያረጓቸው ከእንስሳ ማነስ የሚባለው ቆይ እንስሳ ምንድነው የሚያረጉት በተፈጥሮ ማንም ፓርክ ምናምን ሰጥቷቸው አይደለም ኢቭን ግን ታዳጊ ሀገር ይሄዱ ፓርክ ምናምን የሚሰሩት ራሱ ያው የኮንትሮሉ አንዱ አካል መሆኑን ታውቃላችሁ ጥቁር አይደለም የሚያስበው ነጩ አስብልሃለሁ ብሎ ነው የሚመጣው ግን የተያያዘ ነገር መሆኑን ታውቃለህ ግን naturally if you see wildlife what is their life depend on nature itself nature sustain itself cycle የሚያደርግ ነገር ነው it's a circle of life ታግሎ ነው የሚኖሩት ታግሎ ማሸነፍ ያቃተው ወይ ደግሞ በሞት የተያዘው ደግሞ ይሞታል ጄኔሬሽን እንደዛ ነው የሚተኩት ሰብሳሃራ ላይ ያሉ ህዝቦች ብቻ ነው ያን እንስሶች ማረግ የማይችሉትን ነገር እንኳን ያልቻሉት እና የለመዱት የተለማመዱት እነሱ ናቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ይሄ ብሬክ አውት ፍሮም that የኤርትራን ሶቨርኒቲ ሶቨርን መሆኑን እነሱ ይፈልጉታል ኮቨርትሊ ሶቨርን ከሆነ በኋላ ግን ያ ፍሪክሽን ለምን ተፈጠረ ብትሉኝ ያ ነው ለዛ ነው ሶማሌ 3 ሀገሮች ተሰርቶ ሶስቱም አይስማሙም ከሶስቱም ጋር the west ብዙም ፖዚቲቭ ሪሌሽን የለውም because primarily እነዚህ ምሁራኖች የሚሉት ነገሮች በየኮርነሩ flawless የሆነ ሀቅ ያሳያል ምንም ኮንትሮቨርሲ የሌለው ሀቅ ያሳያል ያለዛ ዛሬ ጅቡቲ ላይ ፓስፖርት ይዘህ ቪዛ ሳታስመጣ አትገባም እዛ ጋር ኩዌት ማድረግ ይችላል the west they wanted Djibouti ምን ልበላችሁ what is the richest country in the world you know ይሄ ኤዥያ ላይ ያለው ሰውዬ ወርቅ ምናምን ወርቅ በወርቅ የሆነው ሀገር ምንድነው ብሩናይ they can make Djibouti Brunei the west that is not what the west want in that fucking bloody sub-Saharan place. Me, myself, I don't even put the blame on them because this world is power. It's prey and predator, winner and loser.
They are in the coldest hemisphere in the world. Nobody give them anything. Everything is because they are tough, they are creative, they you know, the West always fight for its independence. Dignity ያለው እንትኖች ናቸው ሁሉ ጊዜ በምሁርነት ይመካሉ። you know ምሁር በመሆን ይመካሉ፣ በመስራት ያምናሉ። ስለዚህ ዴሞናይዝ አላረጋቸው የሚሆነን ሰው ባሪያ አረክ ወይ ዴስቲኒውን ሴት አረክለት ምንድነው የሚባለው? beggar have no right to choose. If you are a beggar, you have no right to choose. I don't demonize them for that. I don't demonize the West for what kind of measure they do around the world. እሷለም ችግሬ ሐቁ ግን but the truth is this, finito. You know, to admire them for their achievement. And as a society, Western society ውስጥ አሁን ፈረንጆቹ አዛኝ ናቸው። የሰው ልጆች አዶፕት ሲያደርጉ ታያላችሁ፣ ለእንስሳት ሲንከባከቡ ታያላችሁ። ብዙ አይነት ጥሩ ቫልዩ ሀገራቸው ላይ አለ ማለትና የነሱ ሀገር የፖለቲካል ሲስተም ወይ ፎሪን ሪሌሽናቸው ወይ እነሱን የሚወክለው ገቨርንመንቶች የሚሰሩት ነገር የተለየ ነገር ነው፣ የማይገናኝ ነገር ነው። ሁለት ዲፈረንት ቲንግስ ነው እያወራን ያለን። you know እነዚህ ሰዎች እኮ እንጭጭ አላዋቂን ደግሞ የሚጠቀሙት ቃላት ለነሱ የሚገባቸው በጣም ይሄ ዓለም እኮ ያስቃል። አሁን የቴዎድሮስ ጸጋይ የሚባለው እንጭጭ ድንቆሮ ምናምን እያለ ሲያወራ እንዲሁ ይሄ ሰው ግን ራሱን ይሰማዋል። እኔ አንዳንዴ ይዘግንነኛል። እኔ በቃ ራሴን እንዲህ ይዘግንኛል። እውነት ይሄን ሀቅ ብሎ ነው የሚናገሩት? ልክ እነሱ ምንድነው የሚያወሩት? the government የሆነ the west government አሁን የአሜሪካ government ኢትዮጵያ ላይ ለከሌ አዝኖ እኔ እና አብይን እና ሽመልስን ለመስደብ ብዬ በአንድ ወቅት ገንዘብ የሚፈልጉት ገንዘብና እንደ ቲፒኤልኤፍ መሆን ፈልገው ግን ሳይመረጡ ሲቀሩ because ክላሽ ያደረጉት ነገር the same apparatus ስለሆነ ለዛ ነገር ደግሞ the west ስለቆመ because they know who perform the best in what they want. You know, for Europeans and Americans, you don't choose people, you know, for them who is the best. They know who is the best. They know what they're doing. They don't need advice for their political thing, geopolitical move. Or if you want to help European and Western people, shut the fuck up. They know what they're doing. እንደነዚህ አይነት ግማታም ሪታርድ የተማረ የሚመስሉ ግማታም ሎ ላይፍ ሪታርድ ፕሮፌሰሮቹ ላይ የሚነግሩን ፕሮፌሰሮቹ ላይ ሁሉን መጥፋት የሚፈልግ መደዴ የታዳጊ ሀገር ውሻ አሜሪካ ውስጥ ከገባ በኋላ እዚህ በቃ ፈረንጆች የሰሩት ሀገር ላይ ያለው ቫልዩ ሁሉ ለራሱ ያደርገዋል እና he took as if he fit in that society because he really understood the core value of Western people. kind of entitlement በቃ እንደዛ አይነት ታይትል ይሰጣሉ። አሁን ያጠገቡ ያለው ይሄ መነጽር ያደረገው ጉፋያ ሁሴን የሚባለው ጉፋያ እንደዛ አይነት ነገር ነው። ይሄ self righteous pompous kind of you know በቃ ይሄ እንትን ለራሳቸው ያለው ግምት እና ሀቅ እነሱ የሚያወሩት ሰብስታንሱ እንደሚያወሩት ነገር ሲሰማና የምታቀውን ዓለም የራሳቸው ትላልቅ ምሁሮች የነገሩንን ዓለም እና እነሱ የሚያወሩትን ሲሰማ ይዘገንናል፣ ይነዝራል። እና ያን ሲያረጉ ደግሞ እየተሳደቡ ነው፣ እየተዛለፉ በቃ ደንቆሮ የሚያሳዝኑ ምናምን እያሉ ለኔ አብይ አህመድ ስር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገብቶ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ማንኛውም ፖለቲሽያንስ አር ፕሮስቲቲዩትስ አይገርመኝም። you know አብይ አህመድን ግን ፕሮፌሰር ብርሃኑ እንዳላመጣው አቃለሁ it's not true. It is EPRDF that forms these four kind of political groups. ያንን ሲያረጉ ምህረት እንኳን የላቸው። ምህረት ለከት ከማነሳቸው አኳያ ለኢትዮጵያውያን የሰጡት ናሬቲቭ እና የፈጠሩት ጄኔሬሽን በአጠቃላይ ጠመቁበት የሸዋ መኳንንቶች የሚል በቃ የሸዋ መኳንንት ሲሉና አዲስ አበባ ውስጥ ለኖረ ሰው አሁን ከዚህ ከመደዲዎቹ አንዱ አሁን መስፍነ ምናምን የሚባለው ዛሀበሻ ላይ የሚቀርበው ስታዩ ራሱ ከነሱ ቂጥቂጥ ስር ከማህድ ምናምን ከሚባለው ቂጥቂጥ ስር የሚሄድ ሰው ነበር። ስብሰባ ቂጥቂጥ ስር የሚሮጡ ሰዎች አሉ። እንደዛ አይነት ነገር ነው ሰውየው ሳይው ካራክተሩ ራሱ
እነሱን ነው እንግዲህ የሆነ ልዩ የሆነ በቃ ትላልቅ በቃ ምሁራኖች በቃ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ጠላቶች ብለው የሳሉት ነገር አስቡት። መንዝና ቡልጋ ያሉትን ገበሬዎች ማለት ነው አስቡት። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ሾቃ ከሚባለው አካባቢ ነምበር 1 ከሚባሉት አንዱ ነው። ይሲ እነዚህ ባለጌዎች ማለት ነው። እነዚህ ቆሻሻ ባለጌዎች የምታቀውን ዓለም በቃ እርግጠኛ ሆነ የምታቀው እንግዲህ ከዚህ በላይ እርግጠኝነት የለም። እርግጠኛ ሆነ እነሱም አንተም የምታቀውን ዓለም ተራ የራዲዮ ፕሮፓጋንዳ እየሰሩ ከዓለም እውነታ ውጭ ሆነ የራሳቸውን ዓለም የሚፈጥሩበት የአንድ ሰዓት የሚቃወሙትን የሚሰድቡበት የነሱን ዓላማ የሚያራምዱበትና በቃ የዌስትን እንትን ኒውትራል አድርገው እነዚህ ሰዎች አሁን ባሉበት ስቴት ኦፍ ማይንድ አዝማች ቲፒኤልኤፍ ሲወድቅ ላዩ እንደምፈልገው ወይ ይሄ የአብይ ግሩፕ በአጠቃላይ በቃ ኢትዮጵያን አይመጥኑም ብዬ የማስባቸው ነገሮች ሁሉ ፎርም እንዳያደርጉ እንደምመኘው ሁሉ አሁን እንድመኝ ያደረጉኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? I wish American foreign policy for some little reason, because these things like that can happen. Reverse ቢሆን ኖሮ ምክንያቱም ሪቨርስ እንዳይሆን እያበላሹት ነው ከሀገር ውስጥ ለራሳቸው ሴክ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ጋሎችን አላማከርም እኔ ምክንያቱም እንዲጠፉ ስለፈልግ ማለት ነው። ግን የሆነ ማለት ቲፒኤልኤፍ የሚባለው ነገር ኢንሲግኒፊካንት የሆነ ነገር ለዌስቶቹ ሌላ ነገር የሚያተራምሱበት ነገር ፎርም ቢያደርጉና እነዚህ ሰዎች አላስፈላጊ ሆነው አሜሪካ የሚወስደውን ዲሲሽን በአጠቃላይ የሆነ ነገር ሪቨርስ ቢያደርግና ባያቸው እንዱ ሲሞቱ በቃ ሲቃጠሉ ባያቸው እኔ ደስታዬን አልችልም። በቃ የሰው ልጅ ተገደህ እንደነሱ መጥፎ እንድታስብ መጥፎ እንድትሆን ያስገድዷል። እስቲ አስቡት ምኞታቸውን አፕታይታቸውን ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአማራ መጀመሪያ በቅማንት ይጀምራሉ። እኔ እኮ ይሄ ነገር ሳይጀመር እኮ ነው አሁን ትላንት ራሱ ተኩስ ምናምን ሳይባል ጀምሮ የሆነ ኤርትራ ሬስቶራንት ውስጥ ገብቼ ኤርትራዊው እኮ ነው እንደሚለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የማያውቁት ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባል ሰው የሚያደርገው ሜጀር ከኤርትራውያን ጋር እንትገናኙታል። እነዚህ ኤርትራ ትግሬዎችና እነዚህ አንድ ናቸው፣ ውጭ ሀገርም አንድ ናቸው። their fight, their media fight is about ኢሳያስ አፈወርቂ and the TPLF group በሚለው ናሬቲቭ ውስጥ ነው ያለው። እነሱ ግን አንድ ናቸው። ለዚህ ነው የኢትዮጵያዊ የምትሉ ፕሮፓጋንዲስቶች እንደዛ አይነት ፖለቲካ አቁሙ፣ ምንም አይረዳችሁም። because ኢሳያስ ማድረግ ያለበትን ነገር እናንተ አይደላችሁም ጋይድ የምታረጉት። ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገቨርንመንት ነኝ የሚለው የሚሰራውን ነገር እናንተ ጋይድ አይደለም የምታረጉት። ስለዚህ እናንተ ፕሮፓጋንዳ ሌም ነው፣ ምንም ትርጉም የለውም። እውነቱን ግን ለህዝቡ ስትነግሩት እንዴት አይነት ነገር ፎርም እያደረጉና እንደ ድሮ አሁን ጌታቸው ረዳ የሚናገረውን ነገር ከሰማችሁ በአማራም ውስጥ ያለውን ኦፖዚሽንና ለአብይ ያለውን ዲሳቲስፋክሽን ራሱ ካፒታላይዝ አድርገን በድሮ መልኩ ሊመጡ ነው ኤክስፔክት የሚያደርጉት። ምክንያቱም they see the full support of the West. They just perceive like that. በቃ የዌስት the fact that the West is against Abiy Ahmed government now and what is cooking in the country, ethnocentric Oromos, the command blah blah divided ያረጉት ነገር ኦርጋን ሁሉ ተሰብስቦ የኮልድ ዋርን እንትን አስነስቶ እርግጠኛ ነን እንገባለን ብለው ቁጭ ብሏል። ይሄ ነው አሁን ያሉበት ስቴት ኦፍ ማይንድ እና ይሆናል ብለው ቴድሮስ ጸጋዬ ጌታቸው ረዳ ሁሉ ይሆናል በቃ ሌላ ፖሲብል አውትካም የለም ብለው ነው እየጠበቁ ያሉት። እኔም ማስበው እንደ ኮንትራሪ ነው። እኔም ማስበው ከእንግዲህ ይሄ ዓለም መገለበጥ አለበት እንዲሁ የማይሆን ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ለፕሮፓጋንዳ ለፕሮፓጋንዳ አይደለም፣ ምክንያቱም እኔ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ይሰራል ብዬ ማላምንም። ሰዎች የሚያሰሩት ስራ ነው እንጂ ፕሮፓጋንዳ በራሱ ሬዲዮ ላይ ስለፈለፍክ ያው ብስጭትህን ፉክክርህን ትወጣበታለህ እንጂ እውነት አይደለም። እኔ አንድ ህዝብ እንደ ህዝብ ቅስሙ ተሰብሮ አንዱ ተሸማቆ አንዱ ትልቅ ሆኖ እንደዛ አይነት ኢማጂኔሽን የለኝም። because እዛ ሀገር ላይ
ባሉ ማህበረሰቦች ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ድሪም ማድረግ stupid የሆነ ነገር ነው you know you like it when some people are highly educated and they outsmart you ያ ኮምፒቲሽን ደስ ይላል ግን ከምንም ነገር ላይ የሌሉበት ገበሬዎች አንዱ ትግርኛ ስላወራ ወይ አንዱ አማርኛ ወይ አንዱ ኦሮምኛ ስላወራ አንዱ ማህበረሰብና የሚፈጥራቸው ልጆቹ ጄኔሬሽኖች ሁሉ በአንድ የፖለቲካ ሲስተም ውስጥ እንደ ሱፒሪየር ሆኖ መታየት የሚባለው ነገር ናውጄት የሚያደርገኝ ፊሊንግ ነው የነዚህ ቆሻሻ ደርቲ ትግሬዎች እንትናቸው ኖሽናቸው እና እስካሁን ያላቸው አለማፈር ማለት ነው አንድ ሀገር ቴዎድሮስ ጸጋይ ለሚባል አንድ ኦውር የሸርሙጣ ልጅ 30 ቢሊዮን ብር የተዘረፈ አፓራትስ ውስጥ የሱ ህዝብ ስም እንዳለበት አይገባውም አሁንም ማለት ነው ከዚህ በላይ ድንፋታ ብልግና ከዚህ በላይ አሮጋንስ ነው ሚሊዮን ሰዎችን ከዚህ በላይ ምን ሊያገዳድል የሚችል ነገር አለ በጣም እኮ የሚገርም እኮ ናቸው ትግራይ ውስጥ ሬፕ ለምትደረግ ወይ ደግሞ ለሚገደል ሰው ቲፒኤልኤፍ የሚባለውን ስም የሚያነሳ ሰው ራሱን ይስቀልላል ገባ የሆነ አርጊውመንት ያመጣል ያን አርጊውመንት በራሱ እንትን ሰፖርት ያ ቲፒኤልኤፍ ባለው ሬፑቴሽን የትግራይ ህዝብ በቲፒኤልኤፍ ሆስቴጅ ተይዞና ሲምፓታይዘርም ናቸው ለዛም ነገር የሚቆሙና ሀገራቸውን የሚወጉ ሰዎች መሆናቸውን እያወቅ ሀገርህ ላለ ሁሉ መስቀልቀል ሀገርህን ያመሳቀሉት በቃ ሀገርህን በቃ ከዚህ በላይ ባንዳ ሀገርህን ወጉት ሀገር ስትል ሁሉንም ይይዛል ነው እንጂ ትግሬዎችን አያካትትም አይደለም ግን አንድ ኦርጋን አሁን አንድ ቦዲ ላይ አንድ ኦርጋን የበሰበሰ ነገር ካለ የሆነ ካንሰር ሴል ካለ እንዴት እንደሚያደርግ the entire body ታቃለ መቼም ይሄ ሲምፕል የሆነ ነገር ካንሰሮች ናቸው በቃ ካንሰር ማለት ይሄ ነው ራሱ እኮ የሚያምነው እኮ ነው ራሱ እኮ ስለ ቲፒኤልኤፍ ራሱ ለፕሮፓጋንዳ ለማሻፈድ የሚያምነው ነገር ነው አምኖበት ሳይሆን ለማሻፈድ ሰዎችን ያለዛ 20 ብር 10 ብር የሚጥሉለት የለው ምክንያቱም በአማርኛ ነው ብሮድካስት የሚያደርገው ወይ አማርኛውን ነገር ዘጋግቶ በትግርኛ ብሮድካስት ማድረግ አለበት ምክንያቱም እሱን ያሰለጠኑት ምንድነው አማርኛ ተናጋሪዎችን እንዲያሻፍድ ነው ያሰለጠኑት ኮቨርትሊ ደግሞ ለነሱ ሰፖርት ይሄ 360 የሚባለው መድዴ የሆነ ይሄ የኦርቶዶክስ ዲያቆን አለ የሀብታሙ የሚባል መድዴ ኮንፍሮንት ያደረገው ይመስልና የሆነ የግድ መጠየቅ ያለበትን ጥያቄ ከጠየቀ በኋላ አንድ ላይ መጨረሻ ላይ የፕሮግራሙ ማጠቃለያ አንድ ላይ ይዘውን ይሰጣል ይጨፍራል እንደልቡ you know እንደልቡ በቃ ሁሉ ጊዜ የመጨረሻ የፕሮግራማቸው መዝጊያ ነቻች ስለዚህ አንድ ነገር ብሮድካስት ሲደረግ አይምሮ የሚደክማባቸው ሚኒቶች አሉ you know sleep of the mind አለ የሆነ ሚኒቶች ብሮድካስት ሲያደርጉ ማወቅ ያለባቸው ነገር ካላወቁ ብሮድካስት ስታረግ ኮንክሉድ ምታረግ የሆነ አንዌቨሪንግ የሆነ ማለት ነው መቼም የማይፋለስ እውነት ማወቅ አለበት ዌስቶች ከአፍሪካ ባላቸው ሪሌሽን ከኮሎናይዜሽን በኋላ የዌስቶች ኢንተረስት አፍሪካ ላይ አልቆመም እንደዛ አይደለም በቃ ሁሉን እውነት የዓለምን ሪያሊቲ እውነቱን ሁሉ ዲፋይን የሚያደርግ ፕሮፓጋንዳ ተራ ትግራይን ላድን የሚል ፕሮፓጋንዳ ትግራይን ላድን ግን ትግራይ ህዝብ ማዳን አይደለም ኮንሰፕቱ ኖ ትግራዋይ to be superior in Ethiopia using the west ያ ነው ድብቁ what lurks beneath is their superiority and their representation so that they keep on receiving by the name of Ethiopia ለዛ ነው ሁሉ ጊዜ west when they feel Ethiopia fuck Ethiopia kind of narrative demonstration ጩኸቱ የሚቆመው የዛ ጊዜ ታቃላችሁ እንዲህ ሲሆኑ ማለት ያ same people ግን ቪዲዮን ሰከፍት የነበሩት ሰዎች የሚያወሩት ናቸው እውነቱ ማለት የዚህ ዓለም እውነታው when you talk about sub-Saharan countries in the west this is the relationship if not for the fact of it እንደ ቀልድ ላርገውና ሁሉ ጊዜ ሰው ሆኖ ግን እንደ ፔት እንደ እንስሳ ትሪት የምታረገው ነገር እንዲኖርህ ኢንጆይ ታረጋለህ በየስቲ ልግለጽላችሁ that's not really the expression ግን አስቡት እንዲህ ብላችሁ አስቡ ነጮች የተለያየ ሰው ዘር እንዳለ ያምናሉ the west but የሆኑ የሰው ዘሮች አሉ እንደ ውሻ ትሪት ሊያረጋቸው የሚፈልጉ
ሽመልስ አብዲሳን ሲናገር እንደ ሽመልስ አብዲሳ እንደነታየ ደንዳ ምንቃቸው የሚቀፉኝ ሰዎች የሉ ግን የሚቀፉ ሰዎች እኔ አሁን ለምሳሌ በአንድ ወቅት ስዩም ተሾመ አልኩኝ ስዩም መስፍን የሚባለው ሰውዬ ጀንትል ሰው ነው ካራክተሩ ራሱ ጀንትል ነው ካሉት ሰዎች ሁሉ በጣም ዩኒክሊ ሂዝ ዲፈረንት ምንም ሚን ቢሆንም በጣም ነገር የስራው ደስ የሚለኝ ሰውዬ እሱ ነበር ስዩም መስፍን ይባላል ደስ የሚለኝ ስላችሁ just አወራሩ just I find him okay እና ሰዎችን የተደፋበትን በጣም ጓጉቼ ለማየት የተደፋበትን ላኩልኝ ብያቸው ሰዎች ነው ላኩልኝ ግንባሩ ነው between his eyes when he shoot his eyes between his eyes you know እና ስለና አብይ የሆነ ነገር ሲናገር የሆነ እውነታ ሰምቼ ነበር I don't want to tell it but that's true so ሰዎችን ስለጠላሃቸው አገርና